أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin wa akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Ikhwah, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ada kendala apa-apa walaupun sepertinya memang ini suaranya tidak sebagaimana biasanya. Tapi alhamdulillah masih bisa online. Tidak seperti kemarin suara tidak keluar sama sekali. Semoga dengan berjalannya waktu proses untuk mengonlinekan setiap kajian semoga dimudahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillah ya ikhwah. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jamak muannats salim ataupun ma jumi'a bi alifin wa ta'in, yaitu suatu jamak yang penjamaannya itu adalah dengan menambah alif ataupun huruf ta di akhirnya. Itu sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya dan kita insyaallah hari ini bahas paragraf yang terakhir dari bait yang ke-41. Kata beliau syarih qala rahimahullah wa hukmu hadzal jam'i ay yurfa bi dhammah
Jadi hukum jamak muannats salim itu adalah dirofakkan, ditandai dengan dhammah. Ja'atil muslimatu, didommahkan huruf ta'nya. Wansabu wa yujarru bil kasrati, dinasobkan dan dijarkan dengan kasrah. Berarti kalau dinasobkan maka contohnya adalah ra'aitul muslimati, huruf ta'nya dikasrohkan. Wa marartu bil muslimati, berarti itu dalam keadaan jar, karena kata al muslimati ditandai ataupun didahului oleh huruf ba, dan huruf ba termasuk harful jar. Nahu ja'ani hindatun, telah datang kepadaku para hindun. Kata hindatun dia menjadi fa'il, dan fa'il hukumnya adalah rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Wa ra'aitu hindatin, dan ana melihat beberapa hindun. Hindatin dikasrohkan walaupun dia sebagai maf'ulun bihi. Hukumnya maf'ul bihi adalah nasab, tanda nasabnya adalah kasrah, karena lafaz hindatin dia adalah jamak muannats salim yang sah dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah. Wa marartu bihindatin, dan ana ataupun lewat ataupun bersua dengan para hindun, bihindatin, huruf ta'nya dikasrahkan. Fanabat fil kasrat wal fathah. Perhatikan, ini pembahasan fanabat fil kasrat wal fathah itu adalah untuk pembahasan jamak muannats salim saat dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah. Keberadaan kasrah yang ada pada kata hindatin di sini itu adalah sebagai pengganti dari fathah. Dalam keadaan normal ditandai dengan fathah untuk dalam keadaan nasab, untuk isim mufrad ataupun jamak, misalkan untuk jamak taksir misalnya ditandai dengan fathah dalam keadaan normal. Tetapi untuk jamak muannats salim saat nasab ditandai dengan kasrah. Kalau ditanya itu kasrah, dia sebagai pengganti dari apa? Dia itu sebagai pengganti dari fathah saat dalam keadaan nasab. Wazan ba'duhum, sebagian ulama mengatakan annahu mabniun fi halatin nasbi. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa untuk contoh ra'aitul muslimati ataupun ra'aitu hindatin dengan dikasrohkan saat dalam keadaan nasab, itu kata sebagian ulama adalah sebab mabni, sebab mabni. Kata beliau, kata syarih, kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah, beliau mengatakan bahwa huwa fasid. Ini adalah kaul yang rusak atau pendapat yang fasid. Karena apa? Idla mujibal binaihi, karena tidak ada hal yang menuntut ataupun memerintahkan untuk menjadikan kata muslimatin bisa dimabnikan. Masalah-masalah mabni semua ada alasannya, telah dibahas sebelumnya. Dan saat mau menjadikan kata muslimatin dianggap sebagai isim yang mabni, maka tidak ada hal yang mewajibkan ataupun menuntut kata muslimatin untuk dijadikan sebagai isim yang mabni. Sehingga dikatakan oleh beliau bahwa ini adalah qaul yang fasid, adalah qaul yang fasid. Kemudian berikutnya ya ikhwah, pada paragraf ataupun pada bait berikutnya, ini bait yang ke-42. Kada ulat walladhi isman qad ju'il ka'adri atin fihi za aidan qubil. Kada ulat, kata beliau. Begitupun untuk kata ulatu. Begitupun untuk kata ulatu. Dalam pembahasan sebelumnya, saat dibahaskan tentang misalnya isim mutannah, ternyata ada juga lafaz-lafaz yang dimulhaqkan, disamakan dengan isim mutannah, karena lafaz tersebut tidak memenuhi syarat untuk bisa ditasniyahkan. Sebagaimana kata isnaini telah kita bahas. Saat sebelumnya juga dibahas tentang jamak mudzakkar salim. Setelah selesai bahasan jamak mudzakkar salim, ternyata ada lafaz-lafaz yang secara hukumnya dia itu disamakan dengan jamak mudzakkar salim.
Itu yang kemarin disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Saat dibahas tentang jamak muannats salim, ternyata juga ada lafaz-lafaz yang dijamakkan dengan ataupun yang hukumnya disamakan dengan jamak muannats salim. Dan ini yang disebut sebagai mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Karena secara definisi tidak memenuhi syarat untuk bisa dibuat sebagai jamak muannats salim, tetapi dari segi casing luarnya yang terdapat huruf alif sama huruf ta di akhirnya, secara casing luar sebagaimana jamak muannats salim, sehingga hukum yang ada jamak ataupun yang ada dalam jamak muannats salim dibawa ke dalam mulhaq bi jam'il muannats salim, yaitu yang saat rafa ditandai dengan dhammah, saat nasab dan juga saat jar ditandai dengan kasrah. Kata beliau, kata ulatu. Begitupun kata ulatu. Berarti ulatu ini dia termasuk dari segi hukumnya disamakan dengan hukum jamak muannats salim. Wallatis man qad ju'il ka'dri'atin. Begitupun untuk nama ataupun untuk model lafaz yang secara luarnya seperti jamak muannats salim, tetapi ternyata nama tersebut ataupun lafaz tersebut digunakan sebagai nama satu orang perempuan. Misalnya ada orang yang bernama Adri'at, Adri'atin ataupun Adri'atun ataupun Adri'atan misalnya. Ataupun misalnya ada seorang perempuan yang bernama Zainabat. Zainabat. Satu orang perempuan. Padahal Zainab itu adalah perempuan banyak yang bernama Zainab. Sehingga diberikan nama Zainab. Kalau seandainya ada model nama semacam ini, nama jamak cuma dipakai sebagai penyebutan satu orang. Tadi itu Adri'atin. Ataupun misalnya ada orang yang bernama Zaiduna. Ataupun Muhammadun. Ini termasuk mulhaq semuanya. Termasuk mulhaq. Fihi da'idhan kubil. Jadi sebagaimana ataupun nama-nama yang diambilkan dari model jamak muannats salim, fihi da'idhan kubil. Maka ini pun bisa diterima. Terima apa ya? Diterima menggunakan hukum yang ada dalam jamak muannats salim. Hukum-hukum yang ada dalam jamak muannats salim diambil diberikan ke mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Sebagaimana kata ulatu dan juga sebagaimana kata adri'atin yang menjadi nama seorang perempuan. Kita bacakan syarahnya ya ikhwan. Asyara biqaulihi musannif rahimahullah ataupun nazim rahimahullah, beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau kaza ulatu. Dalam bait tadi itu ada perkataan kaza ulatu. Beliau mengisyaratkan illa anna ulat. Beliau mengisyaratkan bahwa sungguhnya lafaz ulatu tajri majra jam'il muannats as-salim. Itu berlaku sebagaimana hukum jamak muannats as-salim. Fi anna tunsabu bil kasrah, yang mana saat nasab ditandai dengan kasrah. Berarti ra'aitu ulati. Ra'aitu ulati. Misalkan ulati hamlin, ulati qalamin. Anda melihat perempuan pemilik pulpen. Ataupun ra'aitu ulati baitin. Anda mengetahui atau melihat perempuan-perempuan pemilik rumah. Ulati dikasrah dalam keadaan nasab. Walaysa bijam'i muannatsin salim. Dan tersebut bukanlah jamak muannats salim. Kata ulatu itu bukan jamak muannats as-salim, tetapi dia itu adalah mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Karena kenapa? Karena dari segi definisinya enggak sesuai. Untuk jamak muannats salim itu adalah suatu lafaz yang dijamakkan
dengan penambahan huruf alif sama ta. Berarti ada lafaz mufradnya, baru kemudian dijamakan. Kita perhatikan. Bal hiya mulhaqatun bihi. Tapi di sini kata ulatu itu adalah mulhaq bi jam'il muannats salim. Alasannya kenapa? Wa dzalika li annaha la mufrada laha min lafdhiha. Karena kata ulatu itu dia tidak memiliki suatu mufrad yang diambil dari lafadznya kata ulatu. Jadi ataupun di antara alasan kenapa lafaz ulatu itu dia bukan termasuk jamak muannats as-salim, karena kata ulatu ini dia nggak punya mufrad, tidak ada bentuk tunggal yang diambilkan dari lafaz ulatu. Kalau kita perhatikan ya ikhwah, misalnya kata al-muslimati ataupun muslimatun, berarti ini ada jamak muannats as-salim. Kalau ditanya itu mufradnya apa? Mufradnya adalah muslimatun. Berarti penjamaan jamak muannats salim itu diambil dari bentuk tunggalnya. Muslimatun menjadi muslimatun. Ataupun misalnya adalah untuk jamak mudzakkar salim. Untuk lafaz muslimuna. Jamak mudzakkar salim, para muslim banyak. Mufradnya apa kata muslimuna? Mufradnya adalah muslimun. Dijamakan ke muslimun. Berarti jamak mudzakkar salim penjamaannya itu adalah diambil dari bentuk mufradnya. Diambil dari lafaz mufradnya. Muslimun ditambah dengan wawu sama nun menjadi muslimuna. Muslimatun ditambah alif sama nun menjadi muslimatun. Berarti jamak ini pembentukannya adalah diambil dari lafaz mufradnya. Sedangkan untuk ulatu, kalau ditanya ulatu ini bentuk mufradnya apa? Apakah ada bentuk mufrad yang diambil dari kata ulatu? Tidak ada. Tidak ada. Ulat, misalkan ulat, itu bukan suatu bentuk mufrad dari kata ulatu. Kalau ditanya apakah ada bentuk mufrad yang diambil dari segi maknanya? Kata ulatu na'am. Yaitu kata zatu. Kata zatu artinya adalah sahibah ataupun sahibatun, pemilik, seorang perempuan pemilik. Misalkan sahibatul bait berarti pemilik rumah, seorang perempuan di situ. Untuk jamak bagaimana? Untuk seandainya di sini menggunakan kata ulatu. Ulatu ini adalah jamak. Jamak. Mufradnya apa? Tidak ada mufradnya yang diambil dari segi lafaz-lafaznya, tetapi ada mufrad yang diambil dari segi maknanya, yaitu menggunakan kata zatu yang memiliki arti sahibat. Sedangkan ulatu memiliki arti sahibat ataupun sahibatu, jamak dari kata sahibat. Wa ulatu hamlin, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulatu hamlin atau ulati hamlin fa'fiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Ulati hamlin di situ artinya adalah sahibatu hamlin, yaitu para wanita-wanita yang hamil. Ini maksud dari perkataan beliau la mufrada laha min lafdhiha. La mufrada laha min lafdhiha. Sehingga kata ulatu dia bukan termasuk jamak muannats as-salim, tapi dia itu adalah mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Berarti nanti bagaimana? Ja'at ulatu hamlin. Para wanita yang hamil ataupun pemilik kandungan ataupun yang hamil telah datang. Ra'aitu ulati hamlin. Dikasrah huruf ta'nya. Atau marartu bi ulati hamlin. Berarti hukumnya disamakan dengan hukum jamak muannats as-salim. Disamakan dengan hukum jamak muannats as-salim. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, tsumma sya'ara biqaulihi, kemudian musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau walladzis man qad ju'il illa anna ma summiya bihi min hadzal jam'i wal mulhaqi bi yunsabu bil qasrati kama kana qabla tasmiyati bih. Perhatikan.
Ini dalam bait ini beliau mengisyaratkan untuk nama-nama yang diambilkan dari model jamak muannatsa salim. Ada satu orang perempuan yang diberikan nama azru'at ataupun azri'at ataupun azra'at. Ini dua harkat, bisa azri'at, bisa azra'at. Azri'at ataupun azra'at ini adalah nama suatu daerah yang berada di Syam. Nama suatu daerah yang berada di Syam. Azri'at di sini. Jadi untuk nama-nama perempuan ataupun nama daerah yang diambilkan dari bentuk ataupun model jamak muannats salim, maka di situ dihukumi sebagaimana model hukum jamak muannats salim yang yunsab bil kasrah, yang dinasabkan dengan tanda kasrah. Ra'aitu azri'atin, dikasrahkan karena qabla tasmiyati bihi, sebagaimana sebelum dijadikan sebagai nama. Kata azri'at atau azra'at itu adalah jamak dari kata zira'. Jamak dari kata zira' adalah azra' ataupun azra'. Kemudian dijamakkan lagi ke dalam jamak muannats salim menjadi azri'at. Azri'at di sini disamakan dengan jamak muannats salim, tidak pandang setelah penyamaan, tapi yang dipandang adalah sebelum penamaan, sebelum dijadikan sebagai suatu nama. Berarti hukum jamak muannats salim diterapkan dalam kata azri'at. Wala yuhzafu minhu tanwin. Perhatikan di sini, ini perlu fokus ya. Dan tanwinnya tidak dibuang. Tanwin tidak dibuang. Sebagaimana persis jamak muannats salim yang tidak ada alnya, maka perlu diberikan tanwin. Muslimatun, ada tanwinnya, karena nggak ada alnya. Saat ada alnya menjadi al-muslimatu. Begitupun untuk kata azri'atin, saat dia tidak ada alnya, ini Allah alam, suara bisa terdengar dengan jelas ataukah tidak, walaupun tidak sebagaimana sebelumnya ya Pak. Semoga tetap bisa ditangkap, insya Allah. Semoga tetap bisa ditangkap. Kita telah berusaha semaksimal mungkin dengan tim untuk menyetingnya, tapi Allah alam karena kenapa kemarin tahu-tahu kemudian berubah suaranya. Jadi wala tanwin di sini perlu fokus ya, perlu fokus. Untuk kata azri'at itu hukumnya disamakan dengan hukum jamak muannats salim. Saat nasab ditandai dengan kasrah dan disertai dengan tanwin. Disertai dengan tanwin. Berarti azri'atin. Ra'aitu azri'atin. Marartu bi azri'atin. Waja'at azru'atun misalnya. Semua disertai dengan tanwin persis sebagaimana jamak muannats salim saat tidak ada alnya. Mungkin orang yang kritis, teman-teman yang mungkin kritis, dia akan bertanya begini, Ustaz, tadi kan antum bilang ini kata azri'at itu adalah sebuah nama yang diambilkan dari jamak muannats salim ataupun model jamak muannats salim. Kalau diambilkan dari model jamak muannats salim dijadikan sebagai nama, otomatis itu adalah alamiah, Ustaz. Adalah alamiah. Nama orang. Dan nama orang di sini adalah nama orang perempuan. Nama orang atau muannats yang dipadukan dengan alamiah, berarti seharusnya mencegah kemunsharifan. Karena termasuk isim ghair munsharif. Sebagaimana nama Aisyah radhiyallahu anha difahamkan, kata Aisyah termasuk isim ghair munsharif. Karena apa? Karena nama itu adalah nama seorang perempuan. Begitu pun seharusnya Ustaz untuk kata azri'atin atau azri'ati ini, kok dia bisa ditanwin? Justru beliau di sini mengatakan wala minhu tanwin. Tanwinnya jangan dibuat. Kok bisa? Padahal kata azri'at telah memenuhi syarat. Masya Allah, ini suaranya. Telah memenuhi syarat sebagaimana syarat suatu lafaz termasuk isim ghair munsharif. Karena ada illah. Ada dua illah yang bersatu dalam satu lafaz ini, yaitu muannats
Alamiah atau nama perempuan. Alamiah semata taklif, mencegah suatu kemunsharifan, mencegah suatu tanwin. Tapi justru kok yang di sini justru harus disertai dengan tanwin dan disamakan dengan jamak muannats salim. Itu bagaimana jawabannya Ustaz? Perhatikan ya ikhwah. Sebelum Anda menjawabnya di sini, sebelum kita jawab, kita perlu merujuk terlebih dahulu tentang definisi ataupun tentang pembagian aqsamut tanwin, tentang pembagian tanwin yang telah kita bahas sebelumnya. Di antara tanwin itu ada yang disebut sebagai tanwin tamkin ataupun tanwin sharf, dan ada yang disebut sebagai tanwinul muqabalah. Untuk tanwin tamkin ataupun tanwin sharf itu adalah tanwin yang berada pada isim mu'rab. Perhatikan, berada pada isim mu'rab selain jamak muannats salim. Tanwin yang berada pada isim mu'rab selain jamak muannats salim. Berarti untuk tanwin yang berada pada jamak muannats salim, dia bukanlah tanwin sharfi. Dia bukanlah tanwin yang tercegah untuk nempel pada suatu lafaz yang di situ ada muannats, ada namanya. Tidak tercegah sama sekali. Karena yang masuk ataupun yang terlarang untuk ditempelkan ke isim ghairu munsharif itu adalah tanwin sharfi. Sedangkan tanwin yang ada pada jamak muannats salim, tanwinnya adalah tanwin muqabalah, bukan tanwin sharfi. Sehingga walaupun kata adri'atin di situ telah mengumpulkan dua illah yang berupa alamiah sama ta'nis, tetapi tidak mencegah kemunsharifan. Karena apa? Karena tanwinnya adalah tanwin muqabalah, bukan tanwin tamkin ataupun tanwin sharfi. Sehingga nggak ada masalah di sini, tidak berlawanan dan tidak melanggar peraturan yang ada pada jamaah, yang ada pada isim ghairu munsharif. Kalau keterangan yang saya sampaikan ini mungkin belum bisa ditangkap secara jelas ya ikhwan, silakan antum ulang lagi nanti rekamannya. Kita lihatkan di sini ya ikhwan. Nahwa adri'atin. Ini adalah adri'ah. Wa ra'aitu adri'atin, dan Anda melihat adri'ah. Wa maratu bi adri'atin. Perhatikan di sini kata ra'aitu adri'atin, dia dalam keadaan nasab karena dia sebagai maf'ulun bihi, tanda nasabnya adalah kasrah disertai dengan tanwin sebagaimana isim ataupun jamak muannats salim. Berarti ini hukumnya adalah tidak memandang setelah dijadikan sebagai nama, tapi yang dipandang adalah dari segi qabla tasmiyah. Sebelum kata adri'atin dijadikan sebagai suatu nama, hukum-hukum itu yang diterapkan di sini nggak dipandang setelah dijadikan sebagai suatu nama. Karena kalau yang dipandang setelah dijadikan sebagai suatu nama, nanti pembahasan setelahnya ada pertimbangan akan dijadikan sebagai hukum isim ghairu munsharif. Perhatikan sekarang ya ikhwan. Wa hadza huwal madhhabus shahih. Ini adalah madhab as-sahih yang menjadikan mulhaq bijam'il muannats as-salim sebagaimana hukum jamak muannats salim. Walaupun toh nama adri'at tersebut itu adalah nama seorang perempuan. Misalnya ada seorang perempuan yang bernama Adri'atun. Ja'at Adri'atun. Ra'aitu Adri'atin. Wa marartu bi Adri'atin. Nasab ditandai dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah, berarti diberlakukan sebagaimana jamak muannats salim. Kata beliau di sini, hadza huwal madhhabus shahih. Ini adalah madhab as-sahih. Berarti syarih ataupun al-imam Ibnu Athir rahimahullah itu beliau sependapat ataupun satu madhab dalam masalah ini dengan an-nazim, yaitu Imam Malik rahimahumullah. Wa fihi madhhabani akhran. Ternyata untuk lafaz adri'atin ataupun yang diilhaqkan dengan adri'atin di sini ataupun yang semisal dengan lafaz adri'atin di sini, ada mazhab yang lainnya, ada cara baca yang lainnya. Yang pertama, annahu yurfa'u bidhammah.
dirafakkan dengan dhammah. Wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Wa yuzalu min tanwin, dan dihilangkan tanwinnya. Dihilangkan tanwinnya. Nawa hadhi adru'atu wa ra'aytu adri'ati wa marartu bi adri'ati. Perhatikan di sini ya, ikhwah. Untuk yang pertama tadi itu disertai dengan tanwin. Untuk mazhab yang kedua adalah tanpa disertai dengan tanwin. Hadhi adri'atu wa ra'aytu adri'ati wa marartu bi adri'ati. Ini adalah mazhab yang kedua. Ini adalah mazhab yang kedua. Berarti kalau kita lihat di sini ya ikhwah, untuk kata adri'atu, ra'aytu adri'ati wa marartu bi adri'ati, itu tetap dipandang dari segi ataupun dari satu sisi qabla tasmiyah wa ba'da tasmiyah. Sebelum dijadikan sebagai nama ataupun setelah dijadikan sebagai suatu nama. Saat dilihat dari segi qabla tasmiyah, berarti disamakan dengan jamak muannats as-salim. Kemudian dipandang juga dari segi ba'da tasmiyah. Kalau ba'da tasmiyah, maka hukumnya disamakan dengan hukum isim ghair munsharif yang tanpa disertai dengan tanwin. Berarti untuk mazhab yang kedua itu dilihat dari dua sisi, qabla tasmiyah wa ba'da tasmiyah, atau istilah yang lainnya qabla alamiyah atau ba'da alamiyah. Kalau sebelum dijadikan sebagai suatu nama, maka hukumnya disamakan dengan hukum jamak muannats salim minus tanwinnya. Karena apa? Karena dipadukan dengan yang ba'da tasmiyah, sehingga yang terjadi adalah hadhi adru'atu, ra'aytu adri'ati wa marartu bi adri'ati, tanpa disertai dengan tanwin, karena telah memandang hukum kata adri'at yang telah dijadikan sebagai suatu nama. Kalau telah dijadikan sebagai suatu nama, maka dia sebagaimana hukum isim ghair munsharif yang tanpa disertai dengan tanwin. Sedangkan pendapat yang ketiga ataupun mazhab yang ketiga di sini ya ikhwah adalah annahu yurfa'u bi dhammah. Ini pendapat yang kedua atau mazhab yang kedua. Berarti ini hitungannya dari sini, dari mazhaban. Saat ana bilang ini adalah mazhab yang ketiga, maka yang pertama ini adalah mazhab yang pertama, kemudian ini mazhab yang kedua, kemudian ini adalah mazhab yang ketiga. Mazhab yang ketiga, annahu yurfa'u bi dhammah. Kata adri'atin dirofakan dengan dhammah. Hadhi adri'atu, perhatikan. Wa yusabu yujar bil fathah, dinasabkan dan juga dijarkan dengan fathah. Berarti itu adri'ata wa marartu bi adri'ata. Berarti untuk mazhab yang ketiga ini adalah 100% berlawanan dengan jamak muannats salim. Tetapi 100% sebagaimana hukum dalam isim ghair munsharif. Saat rafa ditandai dengan dhammah, saat nasab ditandai dengan fathah, saat jar juga ditandai dengan fathah. Tentunya tanpa disertai dengan tanwin, sebagaimana hukum umum dari jamak hukum umum dari isim ghair munsharif. Wa yadhaku min tanwin nawa adru'atu wa ra'aytu adru'at. Ini tadi semua difathahkan atau dikasrahkan. Hadhi adri'atu wa ra'aytu adri'ata wa marartu bi adri'ata. Ini sudah lebih insyaallah ya Pak. Telah disebutkan 3 mazhab dalam kata adri'at. Pekan depan insyaallah kita bahas bait syair ini dan juga nanti ditambah untuk bait pembahasan bait yang ke-43. Semoga ya ikhwah yang dibahas pada pertemuan kita kali ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya ikhwah. Terus belajar, terus murojaah, terus berusaha untuk memahami insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kita kali ini ya ikhwah, kita tutup dengan doa tafakur majelis.
Silakan ulang-ulang lagi deh nanti ya rekamannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.